समस्त भाई भौणी मानक नमस्कार। आशा करे भाई भौणी मैंने आपण मैंने बेसी बहुत खुशी रे थिबे। समस्त को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। देखिबा बाहर करंतु द्वितीय राजा बोली अध्याय 5 को आम पढ़ा। एटारे लिखा है भाई भौणी मैंने पढ़ी दौर समस्त शुणु। अरामीय राजार नामान नामक सेनापति आपना प्रभु दृष्टि महान और सम्रांत लोक थिला, कारण ताहा द्वारा सदाप्रभु अरामीय मानकु जय प्रदान करथिले। से मध्य महाविक्रमशाली लोक थिला, मात्र से कुष्ठी। आरामीय माने दल दल होई बाहरी इस्राएल देश रे एक क्षुद्र बालिका को बंदी करी आनिथिले। आउ से नामार भाज्यर सेवा करुथला। पुणी से आपना कर्तिकी कहिला, आ समरिया रे जो भविष्य वक्ता अछंती तांको संगे जेबे मो प्रभु थांते तेबे तांको से तांको कुष्ठ रोगर सुस्थ करंती। एथिरे जणे भीतर को जाई ताहार प्रभु को जणाई कहिला, इस्राएल देश रे बालिका एपरी कहे। तहु अरामीय राजा कहिला, तुमे सेठा को जाओ, आउ मो इस्राएल राजा को निकट को खंडे पत्र पठाइबी। तहु से अपना संगे 10 तालंत रूपा और 6 सहस्र स्वर्ण मुद्रा और 10 साज पोशाक नहीं प्रस्थान कला। आउ से इस्राएल राजा को निकट को पत्र नहीं गला। ताहा तहिरे यह जथा पुणी एही पत्र तुम निकट रे पहुँचिले देखिब जे मु अपना दास नामान को तुम निकट को पठाइले, जेपरे तुमे ताहाकू ताहार कुष्ठ रोगर सुस्थ करिब। तहु इस्राएल राजा एही पत्र पाठ करते अपना वस्त्र चिरी कहिला, मारिबाकू और बंचाइबाकू समर्थ परमेश्वर कि मुझे ए लोक ए मनुष्य ताहार कुष्ठ रोगर सुस्थ करने मो निकट को पठाई अच्छी, किंतु मु विनय करुअछि। तुमे माने विवेचना कर से किपरि आम विरुद्ध रे छिद्र खोजुअछि। एथि उत्तरे इस्राएल राजा अपना वस्त्र चिरी अछंती। यह शुणी परमेश्वर लोक इलिशाय राजा कतिकी एही कथा कही पठाइले, तुमे कहीं अपना वस्त्र चिरिल, से भी मो कतिकी आसु। तहिरे इस्राएल मध्य एक भविष्य वक्ता अच्छी, यह से जानिब। एणु नामान अपना अश्व और रथादि सहित अपना इलिशाय गृहर द्वार निकट में ठिया हैला। तहु एलिशाय एक दूत पठाई ताहाकू कहिले, तुमे जाई जर्दन रे 7 थर स्नान कर, तहिरे से नूतन मांस हेब और तुमे शुचि हेब। मात्र नामान क्रुद्ध होई चलीगला। आउ कहिला, देख मु भाबुथिनी जे अवश्य बाहरी मो कतिकी आसिब और ठिया होई सदाप्रभुंक ताहांक परमेश्वरंक नाम रे प्रार्थना करी कुष्ठस्थ हलाई ताहा सुस्थ करिब। इस्राएल समुदाय जल अपेक्षा कि दमेशकर अबाना और पर्वर नदी उत्तम नुहे, मु कि तहिरे स्नान करी शुचि हो पारि न थांता। एणु से फेरी क्रोधरे चलीगला। एथिरे ताहार दास मान निकट को आसी ताहाकू कहिले, आम पित जेबे से भविष्य वक्ता कौन सी बड़ कार्य करने को आपण को आज्ञा करिथांती, तेबे कि आपना ताहा करि न थांते। तेबे स्नान करी शुचि हुआ। यही कथा जिते से आपण मानकू कहते ताहा मानिबा केते अधिक कर्तव्य। तो से परमेश्वर लोकों वाक्य अनुसार जाई जर्दन रे आपण 7 थर बुड़ाइला। एथिरे ताहार मांस पुनर क्षुद्र बालकर मांस तुल्य हैला और से शुचि हैला। देखंतु भाई भौणी माने एठारे लिखा है गोटे नामान बोली जने कुष्ठी थिला। से कौन थिला, से जने राजांकर अरामीय राजा बड़ सेनापति थिला। से राजा ताकू बेसी भल मध्य पाउतिले, कारण से गोटे महाविक्रमशाली लोक थिला। और से सदाप्रभु जेतेबेले युद्ध करुथिले आरामीय मानकू जय प्रदान करथिले ता द्वारा। और से किंतु से जेते महाविक्रमशाली थिले सुद्धा से कौन थिला, गोटे कुष्ठी थिला। आउ कौन है एठारे जेते अरामीय माने दल दल होई बाहर इस्राएल देशरू एक क्षुद्र बालिका को बंदी कर आनिछंती। इस्राएल देश को जेते ले जाई से माने सेठारू कौन करछंती, गोटे बालिका को क्षुद्र बालिका को बंदी करी कौन करछंती निज घर को आनिछंती, जहा द्वारा से नामार भार्यार सेवा करुथला। किंतु से जेते बेले नामान घरे रहुतला, नामार स्त्री नामार भार्यार जेते से सेवा करुथला, सेते बेले नामान विषय से सब विषय जानी पारिथिला कि नामान गोटे कुष्ठी अटे। नामान ता शरीर रे कुष्ठीर रोग होइछि बोली से जानी पारिथिला। किंतु से बेले गोटे दासों को से कौन करथिला, भय करुथला। से ईश्वर को जानुथला। से ईश्वर
ର ଭୟ ମାନୁଥିବା ଜଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଲିକା ଅଟେ। ସେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ଯେ ଏତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ସେ କହୁଛି ନିଜ ନିଜ ମନରେ କହୁଛି। ପୁଣି ସେ ଆପଣା କୀର୍ତ୍ତିକି କହିଲା, ସମରିଆ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯେବେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସେ ତାହାଙ୍କ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ସେ କହୁଛି, ସେ କୀର୍ତ୍ତିକି କହୁଛି। ଏଠାରେ କହୁଛି କି ଯଦି ସେ ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ମୋ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଏଇ ନାମାନ ଯଦି ସେଠାରେ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏହି କଥାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦାସମାନେ ଶୁଣି ଆସି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜା ସେଠାରେ କ'ଣ କହୁଛି, ସେ ଯେଉଁଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଅଛନ୍ତି ସେ ନିକଟରେ ସେଥିରେ ଥିବା ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇ ରାଜା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ମୋ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ କର ସୁସ୍ଥ କର। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମୁଁ ଏତାକୁ କ'ଣ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବି କି, ଏହା ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଏହା କହି କ'ଣ କରୁଛି ନିଜ ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚିରି ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ଏହି ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିକରି କହୁଛନ୍ତି କି ତା ରାଜାଙ୍କ କତିକୁ ଏଇ କଥା କହି ପଠାଇଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲ? ସେ ଏବେ ମୋ କତିକି ଆସୁ, ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଏକ ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତା ଅଛି ଏହା ସେ ଜାଣିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଗୋଟିଏ ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତା ଅଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିବ ବୋଲିକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ରାଜା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସେ ପୁଣି ସେ କହି ନିଜ ଦାସଙ୍କ ହାତରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି କି ତୁମେ ଯାଇ କହନ୍ତୁ ସେ ଆମ ଆସିବ ଏଇଠାକୁ କହିକରି। ତହୁ ଇଲିଶା ଏକ ଦୂତ ପଠାଇ ତାହାକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଇ ଜର୍ଦ୍ଦନରେ 7 ଥର ସ୍ନାନ କର, ତହିଁରେ ତୁମର ନୂତନ ମାଂସ ହେବ ଓ ତୁମେ ଶୁଚି ହେବ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ନାମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଲିଶାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେତେବେଳେ ଏଲିଶା ସେଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମାନେ କହିବାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାଇ 7 ଥର କ'ଣ କର, ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ କ'ଣ କର 7 ଥର ସ୍ନାନ କର କହୁଛନ୍ତି। ଓ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସ୍ନାନ କରିବ ତୁମର ନୂତନ ମାଂସ ହେବ, ତୁମେ ଶୁଚି ହେବ, ତୁମେ ସେ ରୋଗରୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନାମାନ କ'ଣ ହେଉଛି, ପୁରା ରାଗି ଯାଉଛି ଆଉ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଏଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କ'ଣ କରିବ, ମୋ କୁଷ୍ଠ ଯେଉଁଠାରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହୋଇଛି ସେଠାରେ ହାତ ଛୁଇଁକି କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ହଲେଇ ମୋତେ କ'ଣ କରିବ ସୁସ୍ଥ କରିବ ବୋଲି ଏଠାରେ ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ସେ ତା ହୃଦୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ହୃଦୟ ଅଛି ଯେ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଦମେଶକରେ ଯେଉଁ ଅବାନା ବୋଲି ଆଉ ପରପର ନଦୀ ବୋଲି ଉତ୍ତମ 2ଟି ନଦୀ ଅଛି, କ'ଣ ମୁଁ ସେ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରି କ'ଣ ଏଇ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇ ନ ପାରିଥାନ୍ତି, ଏହା ସେ ନିଜ ମନରେ ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସଙ୍କ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଶୁଚି ହୋଇପାରୁଛି, ନୂତନ ମାଂସ ହୋଇପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଚିନ୍ତାକୁ ଦେଖୁଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ତା ଦମେଶକରେ ଯେଉଁ ନଦୀମାନେ ଅଛି ସେଇ ନଦୀରେ ମୁଁ କ'ଣ ସ୍ନାନ କରି କ'ଣ କୁଷ୍ଠରୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇନଥାନ୍ତି ବୋଲି ଏଠାରେ ସେ ନିଜେ ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଏତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପଢ଼ୁଛୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ବୋଲି ଅଧ୍ୟାୟ 5କୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଏହା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଏହା ଗୋଟିଏ ନାମାନ କୋଢ଼ିର ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋରି ଅଟେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ନିକ ଏଲିଶା ପାଖକୁ ଯାଇ କ'ଣ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଛି ଓ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରୁଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଉଛି ଓ ସେ ରୋଗରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଶୁଚି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଏଠାରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ ଯାଇ କ'ଣ କର 7 ଥର ସ୍ନାନ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ କ'ଣ ହେବ ସୁସ୍ଥ ହେବ, ସେଠାରେ ତୁମେ ଶୁଚି ହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ରାଜାର ହୃଦୟ ଏପରି ଅଟେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଅବମାନନା କରୁଛି। ସେ ନିଜ ଚିନ୍ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ରଖି କ'ଣ କହୁଛି, ତା ପାଖରେ ଥିବା ସେ ଅବାନା ନଦୀ ଓ ପରପର ନଦୀ ମୁଁ କ'ଣ ସେଥିରେ କ'ଣ 7 ଥର ବୁଡ଼ି ମୁଁ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ କ'ଣ ସେଠାରେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇନଥାନ୍ତି, ସେ ନିଜ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଧରାଯାଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ ବୋଲିକରି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ କ'ଣ ହେଇକି ଯାଉଛୁ, ଆମେ କେବଳ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତମତା ଓ ଆମର ଧାର୍ମିକତାକୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନାମାନ କୁଷ୍ଠିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେପରି ନାମାନ କୁଷ୍ଠି ଗୋଟିଏ ସେନାପତି ଅଟେ, ସେ ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି, ସେ ତାକୁ ରାଜା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜାର ସେନାପତିର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛୁ ସେ ତା କୁଷ୍ଠରୋଗକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କୁଷ୍ଠରୋଗ
ତା ଭିତରେ ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କୁଷ୍ଠି ରୋଗ ଯେତେବେଳେ ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧିଛି ପରିଧାନ କରିଅଛି ସେ ରାଜକୀୟ ବସ୍ତ୍ରକୁ ସେନାପତିର ବସ୍ତ୍ରକୁ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ହେ ମୋର ପିତ ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ କୁଷ୍ଠି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ କୌଣସି ମଣିଷକୁ ତାହେଲେ ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନିଜ ଗାଁ ଭିତରେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ତାକୁ ସେମାନେ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି ଓ କେହି ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। କେହି ମଧ୍ୟ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେନାପତି ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଗୋଟେ କୁଷ୍ଠି ହେଲେ ହୋଇଅଛି ଓ କ'ଣ କରିଛି ନିଜ ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କ'ଣ କରିଛି ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ରାଜକୀୟ ବସ୍ତ୍ର ବା ସେନାପତିର ସେ ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଓ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତା ବସ୍ତ୍ର ଖୋଲି ଦେଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ନାହିଁ ବରଂ ତାକୁ ଗାଁରୁ ବାହାର କରି ଫିଙ୍କି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିଛି ସେ ଏଇ ବସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଥାଉ ଆମ ବାଇବେଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ବସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ନାମାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜର ଧାର୍ମିକତା ନିଜ ବସ୍ତ୍ରକୁ ସେ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଲିଶା ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀକୁ ଯାଇ 7 ଥର ସ୍ନାନ କର କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କରୁଛି ଅବମାନନା କରୁଛି। ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ କି ସେ ଅନୁସାରେ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ମୋତେ ଛୁଇଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁଠାରେ କୁଷ୍ଠି ରୋଗ ହୋଇଛି ସେଠାରେ ଛୁଇଁ ତାକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାରି ଚିନ୍ତା ସେ ପରିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀକୁ ଯାଇ ସେଥିରେ କ'ଣ କର ସ୍ନାନ କର। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଧରାଯାଉଛି ଓ ସେ ନିଜର ଯେଉଁ ତାର ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଅଛି ପଦବୀ ସେ ପଦବୀକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଅଛି ସେତେବେଳେ ତାର ହୃଦୟ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚ ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚୁଅଛୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପାଇବାର ଆମର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଏପରି ନାହିଁ କି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବୁ ବା ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପାଇବୁ ବୋଲି। କେବଳ ଆମେ ନିଜର ଧାର୍ମିକତା ନିଜର ପବିତ୍ରତା ନିଜର ଉତ୍ତମତା ନିଜର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ କେବଳ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଥାଉ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଏ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇପାରୁଛୁ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧୁଛୁ ଆମେ ବହୁତ ଏପରି ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ହିସାବରେ ରହୁଅଛୁ ଯେ ଲୋକେ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ହଁ ଏଇ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଲୋକ ଅଟେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆମ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖି କେହି ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଲୋକ ବୋଲି ନ କହନ୍ତୁ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଦେଖି ଲୋକେ କହନ୍ତୁ କି ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ବୋଲି। ହଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମ ଉପର ଶରୀରରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ହେବ ଆମେ କେବଳ ତାକୁ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଦେଖାଇ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ହୃଦୟକୁ ଦେଖନ୍ତି କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ଉପରକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ହୃଦୟକୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତି କି ଆମ ହୃଦୟ କେତେ ନିଚରେ ଅଛି ଓ ଆମ ହୃଦୟ କିପରି ଅଛି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେଉଁ ହୃଦୟ ନେଇ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ ଏ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ କେବଳ ଆମେ ଏପରି କହୁଛୁ ଆମେ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜାଣୁଛୁ ଭଲ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ପାରୁଛୁ ଭଲ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ ଏହା ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇଅଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଭରି ରହିଥିବା ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଇ ପାପକୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶିତ କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣିଅଛୁ ଯେ ଆମ ହୃଦୟରେ କେତେ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ବିଷୟ କେତେ ଖରାପ ବିଷୟ ଭରି ରହିଅଛି। ଏହି ବିଷୟକୁ କେବଳ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଓ ଆମର ଈଶ୍ୱର ଜାଣିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରନ୍ତି ଆମ ଶରୀରକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଉପରି ଭାଗକୁ ଈଶ୍ୱର କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଦେଖନ୍ତି କାରଣ ଏଇ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ହୃଦୟକୁ କେବଳ ଦେଖନ୍ତି ଓ ହୃଦୟ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଆମ ଶରୀର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୌଣସି କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଏ ଶରୀର ଗୋଟିଏ ମାଟିରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ସେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀର ଏ ମାଟିରେ ହିଁ ମିଶିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମ ହୃଦୟ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛି ଏ ଆତ୍ମାଟି ଯେ କ'ଣ ହେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହେବ ସେ ଭେଟ ହେବ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ନାମାନ କୋଢ଼ି ପରି ନାମାନ କୋଢ଼ି ଜଣେ ସେନାପତି ଅଟେ ସେ ବଡ଼ ପଦବୀର ଲୋକ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଅଛି ରାଜକୀୟ ବସ୍ତ୍ର ତାହା ଯୋଗୁଁ ସେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତା କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ନେବ ସେ ତାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ପଚାରିବେ ନାହିଁ ସେ ତାକୁ ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ କେହି ରଖିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ତାର ହୃଦୟ ତା ପଦବୀ ଦ୍ୱାରା ତାର ହୃଦୟ ବେଶୀ ଉଚ୍ଚ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତା ଭିତରେ ଏତେ କୁଷ୍ଠି ରୋଗୀ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତା ଭିତର ସବୁ ବିଷୟ ଯଦି ଖରାପ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତା ଶରୀର ଏତେ ସବୁ ବିଷୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଏଲିଶାଙ୍କ କଥାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନି ପାରୁନାହିଁ କାରଣ ସେ ତା ପଦବୀକୁ ସେ ଦେଖୁଅଛି ଏଠାରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦମେଶକରେ
ଅବାନା ଓ ପର୍ବର ନଦୀ ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ। ଏହି ଯେଉଁ ଜର୍ଦାନ ନଦୀରେ ମୋତେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ନଦୀରୁ ଉତ୍ତମ ତ ସେହି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଦୁଇ ନଦୀ, କ'ଣ ମୁଁ ସେଠାରେ ସ୍ନାନ କରି ଶୁଚି ହୋଇନଥାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ କଷ୍ଟରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମ ଜୀବନ ଯଦି କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଯେତେ ଆମେ ଦୁଃଖରେ, ଯେତେ ଆମେ ରୋଗରେ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଆମେ ଏଠାରୁ ଯଦି କୌଣସି ଆମେ ଉପାୟ ବାହାର କରିବା, କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା, ଆମେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇବା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦେଖନ୍ତୁ ନାମାନ କୋଢ଼ି କ'ଣ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ମାନୁନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ପାଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଛି, ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ 14 ପଦରେ, ତହୁଁ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯାଇ ଜର୍ଦାନରେ ଆପଣାଏ 7 ଥର ବୁଡ଼ାଇଲା। ଏଥିରେ ତାହାର ମାଂସ ପୁନର୍ବାର କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଲକର ମାଂସ ତୁଲ୍ୟ ହେଲା ଓ ସେ ଶୁଚି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଏଲିଶାଙ୍କ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଥିଲେ, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ମାନି ପାରୁଛି ଓ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଓ ଯାଇ ଜର୍ଦାନରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରୁଛି, ସେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଠାରେ ସୁସ୍ଥତା ପାଉଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ମଣିଷ ଏପରି ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେବେ ମଧ୍ୟ ତୁମରି ଉତ୍ତମତାକୁ, ତୁମରି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଭଲ ବ୍ୟବହାରକୁ ଆଣି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କେବଳ ଏତିକି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଅଛ, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଅ ନା କାହିଁକି, ତୁମେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଣିଷ ଏପରି ଅଟୁ, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ କ'ଣ ଆମେ କେବଳ ନିଜର ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧରାଯାଇ କ'ଣ କରୁଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଅଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ନାମାନ କୋଢ଼ି ପରି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଭଲ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ଭଲ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଉଅଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ କହିବେ, ଆରେ ଏଇ ଝିଅଟା କେତେ ଉତ୍ତମ ଝିଅ, କେତେ ଭଲ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଏ ପୁଅଟା କେତେ ଭଲ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଏ ପୁଅଟା କେତେ ଧାର୍ମିକ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିଅଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଅଟୁ, ଆମେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଅଟୁ। ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପାପ ଅଛି ନା ପାପ ନାହିଁ? ଆମ ହୃଦୟରେ ଯେତେ ବି ପାପ ଅଛି, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସଫା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଏହି ଦୁନିଆକୁ, ଏ ପୃଥିବୀକୁ, ଏ ଜଗତକୁ କ'ଣ କରୁଛି, ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ମାଥିଉ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 11ର 28 ପଦକୁ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ହେ ପରିଶାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ହେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ, ପରିଶାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। କେବଳ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କି ତୁମେ ଭଲ କାମ କରି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କେବଳ ଏତିକି ଲେଖା ହେଇଛି କି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ନା କାହିଁକି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛୁ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କ'ଣ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ଯଥାର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ମାଗିବା। ଈଶ୍ୱର ଏପରି ଅଟନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେ ସବୁ ବିଷୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ବିଷୟ ସମ୍ଭବ ଅଟେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆମେ ନିଜର ଉତ୍ତମତା, ନିଜର ଧାର୍ମିକତାକୁ ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ନା କାହିଁକି, ଆମେ ଯେତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବିଶ୍ରାମକୁ ପାଇପାରିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଈଶ୍ୱର କେହି ମଧ୍ୟ ଆମରି ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆମର ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତେ, କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏପରି ଲୋକ ଅଟୁ, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ନଥାନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ସବୁବେଳେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଲୋକ ଅଟୁ। ଆମେ ଏତେ ପାପ, ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ଥିଲୁ କି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଲୋକ ଥିଲୁ, ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପାଇବାର ଲୋକ ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ এই ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରିଅଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଏ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରେରଣ କରି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରିଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କହିପାରୁଛୁ, ନିଜକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଶୁଚୀକୃତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରୁଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ନାମାନ କୋଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଧରାଯାଉଛି, ନାମାନ କୋଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପଦବୀକୁ ଦେଖୁଅଛି, ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପଦବୀକୁ ସେ ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛି, ହେଲା ତାହା ଭିତରେ ସେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ, ତା ଭିତରେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ, ବେଶୀ କଦର୍ଯ୍ୟ, ତା ଶରୀରରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବ, କେତେ ଘା ହୋଇଥିବ, କେତେ
कुष्ठी रोगी मानकर सब विषय आपण मैंने जानी से प्रकार होइथिबो किंतु मध्य तार हृदय उच्च अच्छी एठारे पदवी को देखुअछि जो राजक वस्त्र को परिधान करुचे से वस्त्र को एठारे देखुअछि जदि से ईश्वर दासों निकट को आसी न था वाक्य को जदि न मानि था ताहेले से कुष्ठ रोगी होई कौन दिन ना दिन जिते निज गाँव समस्त लोक जापारि राज्यर समस्त लोक जापारि निश्चय गाँव बाहर कर जाते से निश्चय से ध्वंस होता मृत्यु को पाई था किंतु ईश्वर जिते दासों निकट को से पुणी फेरी आसुची ईश्वर वाक्य अनुसार से सब कार्य को करुचे जहाद्वारा से कौन करुचे अनुग्रह को पाइपारुअछि भाई भौणी मैंने से आम निजर उत्तमता को निजर भल व्यवहार को न देखी आम कौन कह जहाँ जेपरी अवस्था थे सुधा आम यही अवस्था ईश्वर को निकट को जीवा जहाद्वारा आम कौन है विश्राम को पाइबा अनुग्रह को पाइबा आनंद को पाइबा अनंत जीवन अधिकारी ख्रीष्ट आमको प्रेम करती भाई भौणी मैंने केवे आमको से आमर भल व्यवहार को देखते नहीं बर से आमको प्रेम कर जहाद्वारा कौन कर क्रूसरे क्रूसार्पित हो आमको कौन कर धार्मिक शुद्ध पवित्र कर आम केवल निजर चिंता को न देखी कौन करवा वाक्य जहाँ कहती ताकू देखी आम ईश्वर निकट को आसो भाई भौणी एति कह समस्त को नमस्कार आसतु प्रार्थना करवा धन्यवाद धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता धन्यवाद दूची प्रभु दया कर अनुग्रह देच पिता से तुम्हारी महान नाम को धन्यवाद दिए तुम्हें दया कल प्रभु आज पुणी थे तुम्हारी पवित्र वाक्य द्वारा पिता आमको पिता तुम से हृदय को देच कि आम मनीष एपरी अटू आम एपरी अटू प्रभु केवल आमर निजर उत्तमता को आम देखार लोक अटू आम निजर भल कार्य को देखार लोक अटू प्रभु किंतु तुम्हें हेले सुधा तुम्हें आमको प्रेम कर आम जो परिस्थिति थे सुधा पिता आम जो कदर्य जीवन बंचुले सुधा तुम्हें मो निकट को फेरी आस बोली कहीअछ प्रभु हाँ पिता परमेश्वर आम जपर पिता जो उपाय थे सुधा जो परिस्थिति थे सुधा आम तुम निकट को जपर फेरवा पाइब से अनुग्रह कर प्रभु हाँ पिता से नामार कोढ़ीर हृदय जपरी उच्च थिला से पदवी को केवल देखुला जहाद्वारा से ईश्वर दासों जो वाक्य कहते से वाक्य कहे मध्य पिता परमेश्वर से ग्रहण करा ता भीतर पिता परमेश्वर से कदर्य विषय भरी रही से कुष्ठी थिले सुधा से केवल निजर पदवी को देखुअछि निजर राजकीय वस्त्र द्वारा जो ढांकी जाइथिबा लोकर सम्मान जो देउछन्ते से देखुअछि किंतु केबे मध्य ता भीतर को से जो भी रोग अच्छे से रोग को से देखि पारु नहीं जहाद्वारा से ईश्वर दासों वाक्य को मानि पार नहीं आमको अनुग्रह कर जहाँ आम ईश्वर वाक्य को मानवा को पारू प्रभु निजर चिंता को छाणी आम ईश्वर वाक्य को जपर अनुसरण कर अनुग्रह को पाइबू से अनुग्रह कर दया दे धन्यवाद दे यीशु नाम मांगुछि आमीन।